से आहुरी आहुरी वृद्धि पाई अति महान हेले। आमेन आमेन। धन्यवाद भौणी। आमे समस्ते शुणी अच्छु। आसंतु वाक्य आलोचना पूर्वर किछि समय प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, धन्यवाद देउछि आज पवित्र दिनर पवित्र प्रभात समय तुम दास दासी मान गहन एकत्रित भाव तुम उपासना कर सुजोग देइछ। वाक्य को जीवा पूर्वर केतटा प्रश्न गुड़ाक आम आलोचना करने को जीवा। गोटे आम बुझा सहज हम कि खराब भावे आम आलोचन प्रश्न केतटा आम अच्छी रखा चाहे। अच्छा, सदा प्रभु क्या मिस्र देश को जीवा को मना करथिले? धन्यवाद भाई। जहाँ लिखा जाए 26 पर्व 2 पदरे आदि पुस्तक। द्वितीय प्रश्न एटा, क्यों व्यक्ति निज भार्या को भगिनी परिचय देइथिले? अब्राहम। तार उत्तर 26 पर्व 7 पदरे। देखिले कि आज्ञा कौन किए से इसहाक पढ़ेगा के? हाँ, इसहाक की स्त्री रिबिका। क्यों राजा झरोका बाटे रिबिका को देखी पारिले? अभिमेलक। धन्यवाद भाई। चतुर्थ प्रश्न, अभिमेलक क्यों मानकर राजा थिले? गोरार पलिष्ठ मान राजा थिले। धन्यवाद। अनेक अच्छी क्वेश्चन आम एति आलोचना करबा। आम ये देखिले इसहाक विचार आम तो अनेक विषय शिखा आम एठारे गोटे सुंदर विषय इसहाक जीवन देखुचु। से कौन कले से वर्ष से देश रे की कर्म कले आ कौन कौन पाइले आम ताहा पाठ कले। एटारे आम देखिलु से वर्ष देश रे कृषि कर्म करी 100 गुण लाभ कले, पुणी सदा प्रभु तांकु आशीर्वाद कले। आज आमर शीर्षक रही नुआ वर्ष रे आमे की परी 100 गुण आशीर्वाद लाभ करिबा। मोर प्रिय भाई भौणी मान, जेतेबेले आमे एही नूतन वर्ष रे पदार्पण कलु, प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मानक जीवन रे गोटे आशा रही थाए, एही नूतन वर्ष रे मो पाई एक आशीर्वादर वर्ष हो। आमे केही मध्य चाहि न थाउ जे गत वर्ष तो मो परिवार रे अनेक दुख कष्ट जंत्रणा देई गति कलु, किंतु एही नूतन वर्ष रे सेही परि दुख कष्टर वर्ष हेउ ताहा केही मध्य आमे इच्छा कर न थाउ। आमे माने गोटे आशा नहीं सदा प्रभु को निकट को आसुजे, प्रभु ए नूतन वर्ष रे मो परिवार निमंते, पिला मानक निमंते, स्वामी स्त्री मध्य आशीर्वाद वर्ष हो, यह समस्त इच्छा थाए। जेतेबेले आमे जे अंश पाठ कलु सेही देश रे लिखा जाइछि, आमे देखिबा सेही देश रे इसहाक कृषि कर्म कले और सेही वर्ष 100 गुण लाभ कले एवं प्रभु को ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेले। सेही देश रे सेही वर्ष से कृषि कर्म कले 100 गुण लाभ कले, पुणी आशीर्वाद पाइले। एले केउ समय कथा आमे तळको पड़िबा। निश्चित भावे आमे प्रभु को निकट को आसिला बेले आमे मध्य सेही इच्छा रखि थाउ जे प्रभु हमकु 100% आशीर्वाद करंतु, 100 गुण आशीर्वाद करंतु। आमे कहीं चाहि न थाउ जे अल्प आशीर्वाद दियंतु, अल्प विश्वास दियंतु, आमे ताहा केबे चाहि न थाउ। आमे भी विश्वास करू प्रभु जे समस्त आमानकर आवश्यकता पूर्ण करंती, ता भी आमाने विश्वास करथाउ। आ प्रभु को आमे कहि थाउ, प्रभु तुमे मोर समस्त आशा सफल करो। निश्चित भावे मो परिवार को आशीर्वाद करिवे, एही विश्वास आमानकर रहिछि। तेबे इसहाक विषय रे आमे एठी देखिबा, इसहाक की प्रकार समय रे से जेउ देश रे बास करुथिले से कृषि कर्म कले,
कि प्रकार 100 गुण लाभ करने पारिले आम्भे मान जदि देखिबा तार आदि पुस्तक किए गोटे पाठ करिवे आदि पुस्तक 26 पर्व 1 2 3 पद जदि पढ़िबा आमे प्रांजल भावे बुझी पारिबा जे केउ समयर घटनाटी लेखा जायछि। पूर्वे अब्राहमकर वर्तमान समय जे रूप दुर्भिक्ष होइथिला ସେହି ଦେଶରେ ଆଉଥରେ ସେ ରୂପ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇସାକ ଗରାରରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଅବିମେଲେକ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ କହିବା ସେଠାରେ ବାସ କର। ତୁମେ ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସହାୟ ହୋଇ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ ବଂଶକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଦେବା ଓ ତୁମ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୃତ ଶପଥର ନିୟମ ସଫଳ କରିବା। धन्यवाद भौणी प्रांजल भावे भौणी पाठ करिसंती आमे मध्य आमे सुनिचु आमे एक पद पाठ कलु पूर्वे अब्राहमंकर कमा अछि वर्तमान समय रे जे रूप दुर्भिक्ष होइतिला अब्राहमंक समय रे जे रूप दुर्भिक्ष होइतिला से दुर्भिक्ष इसाकंक समय रे मध्य होइछि। ठीक से प्रकार दुर्भिक्ष इसाकंक समय रे मध्य देखा जाइतिला। आ सेही समय इसाक गरार अंचल रे बास करुथिले। जदि 2 पद और 3 पद जदि पढ़िबा लेखा जाइछि सेतेबेले सदाप्रभु ताकु दर्शन दे कहिले, तुम्बे मिस्र देश को जाओ नाही, आम्भे तुमको जेउ देश कहिबा सेठारे बास करो, तुम्बे एही देश रे प्रवास करो, तहरे आम्भे तुमरो सहाय होई तुमको आशीर्वाद करिबा। आमे देखिलु जेतेबेले देश को दुर्भिक्ष आसिला अनेक लोक से देश छाड़ी मिसर आड़ को यात्रा कले, जेहेतु देश रे खाइबार अभाव, पिंधिबार अभाव, पीबार अभाव, चाष करिबार अभाव, अमल करिबार मध्य अभाव। हेले चाष बास कले सिना अमल करि पारिबे ओ खाइबे। एही प्रकार समस्या रे गरार छाड़ी समस्ते मिसर आड़ को अग्रगति करुथिले। सेते बेले सदाप्रभुଙ୍କ ठारू इसाकଙ୍କ ପାଇଁ एक प्रतिज्ञा आसीथिला। आमे ताहा 2 पद रे पाठ कलु। सेतेबेले सदाप्रभु तांकु दर्शन देई कहिले, तुमे मिसर देश को जाओ नाही, आम्भे तुमको जेउ देश कहिबा सेठारे बास करो। प्रिय मंडल इसाकଙ୍କ निमंते प्रभुଙ୍କର दर्शन ताहा थिला। 3 पद रे मध्ये आमे देखिलु, तुमे एई देश रे प्रवास करो, तहिरे आमे तुमको सहाय होई तुमको आशीर्वाद करिबा बोली परमेश्वर दर्शन द्वारा तांकु कहउचंती। पुनी तुमको ओ तुम वंश को एई समस्त देश देबा एहा मध्ये से प्रतिज्ञा करूचंती। 6 पद रे लेखा जाए, तहिरे इसाक गरार ठारे बास कले। मोर प्रिय मंडली जेतेबेले इसाक प्रभुଙ୍କ ठारू प्रतिज्ञा वाक्य को सुनिले, से प्रभुଙ୍କର स्वर को प्रभुଙ୍କର रब को सुनिले, आज्ञा बह हेले, गरार अंचल रे बास कले। दुर्भिक्ष समय आमे जे 26 पर्व 12 13 पद पढ़िले प्रथमे से वर्ष दुर्भिक्ष चलीथिला, सेथिपाई से अंचल लोक माने छाड़ी अन्य स्थान को चली जाउथिले। मात्र इसाक प्रभुଙ୍କ प्रतिज्ञा को मानी विश्वास करी सेही स्थान रे बास कले, कृषि कर्म कले, 100 गुण लाभ कले। ताहा वाक्य मान को प्रमाण करे। आश्चर्य कथा, दुर्भिक्ष समय जल अभाव समय परमेश्वरଙ୍କର तांको इसाकଙ୍କ प्रति निर्देश। आमे आमे आ गभीर भावे चिंता करिबा, इसाकଙ୍କ ठारे एपरि केउ गुण थिला, प्रभु तांको जीवन रे कोन देखिबाकू पाइले, की प्रकार स्वभाव इसाकଙ୍କର थिला जे से दुर्भिक्ष समय मध्य 100 गुण अमल करिबाकू सफल हेले। गोटे प्रश्न आमे चिंता करिबा, काहे की प्रभु दुर्भिक्ष समय तांको सफलता देले। प्रिय मंडली आमे निज निजकू समीक्षा करिबा, एई वाक्य मध्य देई इसाकଙ୍କ जीवन मध्य देई आमे निजकू आमे निजे प्रवेश करिबा, निजे समीक्षा करिबा। प्रभु आज जदि मु एई नूतन वर्ष मो जीवन रे मो परिवार रे एक आशीर्वाद वर्ष हो बोली मु चाहे, एई वर्ष मु 100 गुण आशीर्वाद प्राप्त हुए बोली चाहे, तेबे मो जीवन रे की से इसाकଙ୍କ जीवन परि आज मो जीवन होईछि ताहा हमको समीक्षा करिबाकू पड़िबो। जदि आमे इसाकଙ୍କ विषय चिंता करू, तांको चरित्र
ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ, ଅତି କଠିନ ସମୟରେ ଇସାକଙ୍କୁ ସେ 100% ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ 4ଟା ବିଷୟ ଗୁଣ ପଢିବା। ଯଦି ସମୟ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଇସାକ ଜଣେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ 4ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ହସ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ। ହେଲେ କିପରି? ହେଲେ ଇସାକ ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ସମାଜରେ, ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ହସ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21:2-6 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସାରାଙ୍କୁ କିପରି ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ। ସାରା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଇସାକଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କଲେ, ଆଉ ଇସାକଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାମ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ମାତା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହାସ୍ୟ। ଇସାକ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ହାସ୍ୟ, ତାହା ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ। ଆଉ ସାରା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ହସିବେ। ସେ ନିଜେ ହସିଲେ ଓ ଲୋକେ ମତେ ହସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ହସକୁ ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ କି? ଆମେ ହସିଥାଉ। ସେଦିନ ସାରା ବି ହସିଥିଲେ। ଏହିପରି ହସରେ ଉଡେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଉ। ଆମେ କେତେକ କଥା ହସରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ଅନୁସାରେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ହସର ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ। ହସ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ହସିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସମାଜରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମାଜରେ ହସ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ। କେବଳ ନିଜ ପରିବାରରେ ନୁହେଁ, ସେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ସମୀକ୍ଷା କରୁ? ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଛୁ? ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇପାରିଅଛି କି? ତାହା ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜିଛୁ ନା ଆନନ୍ଦର କାରଣ ସାଜିଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଅଛୁ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଅଛି କି? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହସି ପାରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁଛୁ। ଠିକ ଆଜିକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇପାରୁଛୁ କି ନା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେବଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଭବ ନ କରୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ନ କରୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ହସ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖି କହିଥାଉ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସିରେ ଅଛି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଥାଉ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲେ ନିର୍ବାସିତ? ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା 137 ପର୍ବ 1-3 ପଦ କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବେ? ଗୀତ ସଂହିତା 137 ପର୍ବ 1-3। ଆମ୍ଭେମାନେ ବାବିଲିୟ ନଦୀମାନର ନିକଟରେ ସିଓନକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ବସିଲୁ ଓ ରୋଦନ କଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାସ୍ଥିତ ବାଇଁଶୀ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣା ଆପଣା ବୀଣା ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିଲୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘେନି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବୀଗଣ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଓନର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କର। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବାବିଲୋନକୁ ଏମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ, ବିପକ୍ଷ ଗଣ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି।
मोर प्रिय प्रभु को लोक माने भाई भौणी माने आमे केतेबेले प्रभु को उद्देश्य रे गीत गान करिबा जेतेबेले आम हृदय आनंद जागृत हुए जदि आमे दुख संकट दे जाउथिबा केबे भी आनंदर गीत आमे गाई पारिबा नहीं। जेतेबेले इस्राएल लोक माने बाबिलोन रो नदी कूल रे अछंती तांको बीणा को 22 वृक्ष ऊपर टंगेई देइचंती से समय तांको कुहा गला आमानक निमंते गोटे सियनर गीत गान कर। आमे बाइबल रे देखिछु बाबिलोन रो अर्थ होची मंद तार नगरी। से माने से दिन से मंद तार माने बाबिलोन रो नदी कूल रे बसी 22 वृक्ष रे तांकर बीणा टंगेई थिले। आमे बाबिलोन रो अर्थ देखिलु मंद तार नगरी। सेई नगरी को से माने निर्वासित होइथिले। आ 22 वृक्ष रो अर्थ होची निराशा बा आशाहीन। आ से मानकर आनंद ओ आशा नहीं से माने निर्वाचित होई आछंती तांकर से समस्त से बिना गुडी को 22 वृक्ष से मानकर ऊपर टंगेई चंती। आमे 22 वृक्ष रो अर्थ जानिलु निराश और आशाहीन अर्थात तांको मन रे आनंद नहीं से मानकर आशा मध्य छोड़ी नहीं से बाबिलोन मंदतार नगरी और सारांश भाव कहबा को गले मंदतार नगरी रे आशाहीन होइचंती से माने आ जेउ बिना रे से माने आनंदर गीत बजाउथिले ताहा को से माने टंगेई देछंती। मोर प्रिय भाई भौणी माने आज आमे कि सेई बाबिलोन नगरी परी अन्य मानकर दुखर कारण होवछु कि जे अन्य माने आमको देखिले हसीबा आनंद करिबा बदल रे दुख रे विवृत हुअंती। आज पर्यंत आमे अन्य मानकर आनंदर कारण होई पारुछु कि नहीं। बाबिल नगर जेपरी इस्राएल लोक मान ठारू कौन करछि मुखर हस को टाणी नहीं जाइथिला से परी आमानक ठारू अन्य के आमानक जीवन रे थिबा आनंद को अपहरण करिछि कि जगतर कौ लोक आमर शांति आनंद को अपहरण करे से जगतपति शैतान से बाबिलोन मंदतार नगरी जेपरी से मानकर आनंद को हरण करि नैथिला आज किए आमानक जीवन थिबा आनंद को अपहरण करि अछि कि आमे परित्राण कर्तांक ठारे आमे आनंद करि पारुनु ताहा आमे समीक्षा करबा को पड़िबो। आज आमे केते दूर पर्यंत आम दैनंदिन जीवन रे अन्य मानक जीवन रे आनंद आनी दे पारुछु किबा हस फुटेबा व्यक्ति साजिछु निजे आमे समीक्षा करबा। गोटे सुंदर विषय लिखा जाए आयुब 29 पर्व 24 आ 25 रे लिखा जाइछि। मु पाठ करूछि आयुब 29 रो 24-25 लिखा जाए मु से मानक प्रति हसिले से माने विश्वास कले नहीं ओ मो मुखर तेज निस्तेज कले नहीं। मु से मानक पथ मनोनीत करी प्रधान होई बसिली ओ सैन्य दल मध्य राजा परी ओ सकार्त मानकर सांत्वनाकारी परी बास कले। आयुब कहंती एठारे जेतेबेले से माने दुख रे थिले सेतेबेले मु से मानक आडे अन्य मूर्ख हसिले। आयुब कहंती जेतेबेले अन्य माने दुख रे थिबे हमर एही छोट मूर्खी हस से मानक जीवन रे हस ओ आनंद आनी देउ। तेनु आम दैनंदिन जीवन रे आमे अनेकंक जीवन रे हस ओ आनंद आनी देबा व्यक्ति भाबे निजको प्रस्तुत करू जेपरी ईसाक मध्य निजर परिवार समाज पई से आनंद आनी देई पारिथिले। साधु पाउल सेति पई लेखंती प्रथम करंती 10 पर्व 33 पद रे लिखा जाए जेपरी मु मध्य मोहर स्वार्थ चेष्टा न करी अनेकंक परित्राण निमंते से मानक मंगल चेष्टा करे। मोहर स्वार्थ चेष्टा न करी अन्य मानकर परित्राण निमंते मंगल चेष्टा करे। मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने पूज्य माने आमे एई नूतन वर्ष रे उत्तम पदक्षेप नेउ आगो को बढ़ू जे मु जने अन्य मानकर मंगल चेष्टा करे मु अन्य मानक मुख रे हस फुटेबा व्यक्ति हुए। एई नूतन वर्ष रे मु अन्य मानक हृदय रे आनंद आनी दिए तेबे निश्चित भावे ए नूतन वर्षटी आपणक निमंते मो निमंते 100 गुण आशीर्वादर वर्ष हेबो। ए प्रकार पदक्षेप आमने नहीं आगो को बढ़िबा। द्वितीय गुण कौन ईसाकंक जीवन रे प्रभु देखिथिले ईसाकंकर आज्ञा बहुता सेटा लेखा जाए आदि 22 पर्व 1 ରୁ 14 लेखा जाए आमे पाठ करबा ना आपण माने जानिचंती
ବାପା ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଇସାକଙ୍କ ଛୋଟ ବୟସରେ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମରିଆ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇସାକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ତେବେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଇସାକଙ୍କର କିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମେ ତାହା ଦେଖୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ବାପା ଅବ୍ରାହମକୁ କିପରି ବା ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କରୁଥିଲେ, ଇସାକ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସାକଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶିଶୁ ନଥିଲେ। ସେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ବୟସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22-12 ପଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ, ଆଦି 26 ପର୍ବ 12-13 ଯୋଉ ଲେଖାଯାଏ ଅନୁସାରେ ଇସାକ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲେ? ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତା ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଇସାକ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନେ ମୋ ମା ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଉଦରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଇସାକ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ବି ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ହତ ହେଇଯାଏ, ପାଉଁଶ ବି ପାଲଟିଯାଏ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପାଉଁଶରୁ ମତେ ଉଠାଇବେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ନିରବରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହା ଜାଣିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବେ, ମାରିତା ପଢିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ପର୍ବ 1-3 ପଦ ପଢିଲେ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝିବା। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ସେ ଦେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଳନାର୍ଥେ ଏହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସକଳ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଦେଶ କରେ, ତୁମେ ଯାବଜୀବନ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କ୍ରମେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭୟ କଲେ ତୁମ୍ଭର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ଏହି ତୁହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ ଓ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କର। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେ ରୂପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓ ତୁମେମାନେ ଅତିଶୟ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହଉ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଆଜି କି ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଅଛି କି? ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଯଦିଓ 2025 ସାଲ ମୋ ନିମନ୍ତେ କଠିନ ଥିଲା, ଏକ ଦୁଃଖର ବର୍ଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ କରିବେ। ସେଦିନ ଇସାକ ଅଜଣା ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ବାକ ନଥିଲେ। ସେଇ ଅଜଣା ଦେଶରେ ପୁଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏତେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଅଜଣା ଦେଶରେ 100 ଗୁଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉ? ଆସୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଢ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ କାଟିବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହବ। ଦିଟା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିଲା। ତୃତୀୟ ଗୁଣ ଦେଖିବା, ଇସାକ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।
ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ କାଟିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ଆଦି 24:63 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଅନାଇ ଓଟଗଣକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ତା ଅର୍ଥ ସେ ସର୍ବଦା ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସେଦିନ ଇସାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିବେ, ହସିଥିବେ, ପାଗଳା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ। ହେଲେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଏ ପୁଣି କିପରି ଚାଷ କରିବ, ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଇସାକ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ମନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ 100 ଗୁଣ ଲାଭ କରିପାରିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହକୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ, ଆଦେଶକୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଅଜଣା ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ 100 ଗୁଣ ପାଇବା? ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର କରୁଣା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତା, ବିଜୟ, ଆତ୍ମିକତା 100% ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁ। ଯେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା, ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣ ଲାଭ, 100 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେପରି ଇସାକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ 100 ଗୁଣ ଅମଳ କଲେ, ଲାଭ ପାଇଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।